जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा स्वामी अरूपानंद द्वारा 16 अगस्त 1912 ख्रीष्टाब्द अपराह्न 5टा। माँ कहते 13 वर्ष बयस कामारपुकुर यात्रापाई दिन ठीक है। मु कामारपुकुर गली सेतेबेले ठाकुर दक्षिणेश्वर थिले। मु कामारपुकुर मासे खंडे रही जयरामबाटी आसिली। पुणी 5-6 मास परे आउ थरे जाई कामारपुकुर प्राय 1.5 मास रहिली। से पर्यंत ठाकुर दक्षिणेश्वर ही थिले। कामारपुकुर मोर देढ़सुर जा एमाने समस्ते थिले। तापरे ठाकुर जेतेबेले ब्राह्मणी को नहीं गाँ को आसिले सेतेबेले मते खबर कले ब्राह्मणी आसिछंती, तुमे आस। मु खबर पाई कामारपुकुर गली। सेथर प्राय 3 मास थिली। ब्राह्मणी जयरामबाटी सिंहड सबु बुली देखिले। दिने चिनु संखारीर अईठा उठाइबा नहीं हृदय सहित तांकर कजिया होइथिला। मु कहिली, चिनु सेतेबेले बंचिथिले? माँ कहिले, हाँ बंचिथिले, किंतु बहुत बुढ़ा और अथर्व हो जाइथिले। मु कहिली, केही केही बहिरे ठाकुरंग पिला बेले ही चिनु मरी जाइछंती एही धारणा देइछंती। माँ कहिले, से तार अनेक परे मरिछंती। सेठारे तांकर समाज अछि। शीतल अर्थात संध्या पूजा दिया हुए। ब्राह्मणी कहिले, चिनु भक्त लोक, तार अईठा उठाइले असुविधा कौन? हृदय कहिला, तुमे संखारीर अईठा उठाइब, रहिब केउठी, शोइब केउठी? ब्राह्मणी कहिले, काहींकी? शीतलांक घरे मनसा शोइबे। हृदय कहिला, देखुछि केमिति शीतलांक घरे मनसा शोउछंती। से सबु कथारु हृदय सहित तांकर झगड़ा और मारपीट हैला। हृदय तांको उपरकू कौन गोटे फोपाड़ू ताहा तांको कानरे बाजी रक्त पड़ाकू लगिला। ब्राह्मणी कांदिबाकू लागिले। ठाकुरे कहिले, अरे हृदु, तू काहींकी एमिति कलु? से सत लोक, भक्तिमती। अरे एमिति हेले जे सबु लोक जमा हो जिवे, दुर्नाम रटिब। तापरे दिने ठाकुरे ब्राह्मणी को एक प्रकार डराई देले। तांकर एक प्रकार भाव अवस्था देखि से हरिणी सदृश भीत होई रहिले। भयरे सर्वक्षण एहीपरि अर्थात ऊपर को अनाई रहिले। कहिले, ए प्रसन्न केउठिकी जीवी, कौन करिबी? जगन्नाथ जीवी ना वृंदावन जीवी? तापरे दिने केउ आड़े जे केतेबेले चलीगले केही टेर पाइले नहीं। सेबेठारु आउ आसी नाहांती। काळे हृदय सहित पुणी कड़ी हेब। लाहामानंग घर पाखरे रहिछि। एसबु पई ठाकुरे तांको से प्रकार भय देखाइथिले। दिने ब्राह्मणी ठाकुरंको माला पिंधाई गौरांगंग बेशरे सजाइले। सेतेबेले ठाकुरंको एक प्रकारर भाव होइथिला। ब्राह्मणी मते डाकी नेले। जीवाक्षणी ठाकुरे कहिले, केमिति होइछि? मु कहिली, बेस होइछि कही कौनसी मते प्रणाम करी ही चली आसिले। सेही भावावेश देखि मते डर माड़ीथिला। एहा परे पुणी जयरामबाटी आसिली। नाना लोकंक पाखरु शुणिथिली से पागल, उन्माद होइछंती, लंगड़ा होई बुलुछंती। केही तो आउ सेतेबेले तांकर भाव बुझु नथिले। तेणु मु मने मने भाबिली, समस्ते एमिति कहउछंती, मु जाई थरे देखि आसे किपरि अछंती। सेतेबेले कौन गोटे जग उपलक्षे आम गाँव झील माने गंगा स्नान करने कलिकता आसुथिले। समय फाल्गुन चैत्र मास हेब। मु जनक कहिली, मु तांको देखिबाकू दक्षिणेश्वर जीवी, से किपरि अछंती। से मो बापा को सबू कहीदेले। मु तो लज्जारे और भयरे बापा को किछि कहि पारु नथिली। बापा कहिले, जीव भल कथा। से आम सहित आसिले। बाटरे जर हैला, बहुत जर, चेता नथिला। रातिरे स्वप्न देखिली जड़े कला रंगर झील मो बिछना पाखरे बसी मो मथारे हाथ बुलाई देउछि। से कहिला, मु दक्षिणेश्वरु आसिछि। मु कहिली, मु मध्य सेठाकू जीवी, तुमे मोर कौन हेब? से कहिले, मु तुमर भौणी, भय कौन पाई? तुमे भल होइजिवो। ता परदिन जर छाड़ीगला।
ବାପା ଶେଷରେ ପାଲିଙ୍କି ଭଡ଼ା କଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ নহବତ ଘରକୁ, ଯେଉଁଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମା ଥିଲେ, ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଠାକୁରେ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିଛ, ବେଶ କରିଛ। ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଉପ ପକାଇ ଦେ ରେ। ଘର ଭିତରେ ସଉପ ପକା ହେଲା। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ମୋର ସେଜବାବୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଥୁରବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ସତେ ଯେପରି ମୋର ଡାହାଣ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଥୁରବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମଥୁରବାବୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନଥିଲେ? ମା କହିଲେ, ନା, 7-8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମଥୁରବାବୁ ଥିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଅର୍ଥାତ୍ নহବତରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ଶୌଚର କି କଷ୍ଟ! ସେ ମୋତେ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ নহବତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଠାକୁରେ କହିଲେ, ନା ନା, ସେଠି ଡାକ୍ତର ଦେଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରୁହ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଶୋଇଲୁ। ଜଣେ ସାଥୀ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଲା। ହୃଦୟ 2-3 ଟକେଇ ମୁଢ଼ି ଆଣିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଥିଲା ତ। ତା ପରଦିନ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବା ପରେ নহବତ ଘରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ କୋଠି ଘର ଛାଡ଼ି নহବତ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କୋଠି ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆ ହୋଇଥିଲା। ଅକ୍ଷୟ ସେହି କୋଠରୀରେ ହିଁ ମରିଥିଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ଶାଶୁମା କୋଠି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ। କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ নহବତ ଘରେ ହିଁ ରହିବି। ଗଙ୍ଗା ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ରହିବି। କୋଠିରେ ଆଉ ମୋର ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ମାସ ରହିବା ପରେ ଠାକୁର ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା କଲେ। ସମ୍ଭବତଃ 1872 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁନ୍ ଫଳହାରିଣୀ କାଳୀ ପୂଜା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ପୂଜାର ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଭଣଜା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋତେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖଟରେ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମାଠିଆ ଆଡ଼େ ମୁହଁ କରି ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ବସିଲି। ଠାକୁର ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କବାଟ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ମୋର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂଜାର ସବୁ ଜିନିଷ ରଖାହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୂଜା ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ? ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକିଏ ପରେ ହିଁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲି। ପୂଜା ଚାଲିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ହୋସ୍ ଆସିବାରୁ ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ମା କହିଲେ, ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କଲି, ପରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାଳୀ ପୂଜା ରାତି ଏତେ ଲୋକ, କେହି ଏ ପୂଜା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ କ'ଣ? ମା କହିଲେ, କବାଟ ଯେ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ବାଜା ହୋ ହଲ୍ଲା ଚାଲୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଥିଲା? କେବଳ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଶୁଣା ଓ 2 ପଦ କଥା ହେବା, ଆଉ ତ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ପୂଜା ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ କେହି ଥିଲେ? ମା କହିଲେ, ଦିନୁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା, ମୋର ପୁତୁରା ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ପୁଅ ହୁଏ, ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ପୁଅ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହୃଦୟ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଦେଲା। ପୂଜା ବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ଏକା ସେ ଥିଲେ। ପୂଜା ଶେଷ ହେବା ପାଖାପାଖି ହୃଦୟ ଆସିଥିଲା। ରାମବାବୁ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜୟରାମବାଟିରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତିରେ ଖୁବ୍ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଝିଅ ଦେଲା, ଉନ୍ମାଦ, ପାଗଳ। ସେଥିରେ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷଟିଏ ଥିଲି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବେମାରୀ ଧରିବାରୁ ଗାଁକୁ ଗଲି। ଶମ୍ଭୁବାବୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶରୀର ଯିବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ କି ନାହିଁ? ମା କହିଲେ, ନା, ଜୟରାମବାଟିରେ ଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ 1 ବର୍ଷ ଭୋଗୀ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି। ବଦନଗଞ୍ଜ ବଜାରର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ
ପିଲେର ଦାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚେଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନେଲି। ମୁଁ 2-3 ଥର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ଥରେ କାପ୍ତେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବାହାଦୁରୀ କାଠ ଦେଲେ। ଏବେ ଯେଉଁଠି ରାମଲାଲର ଘର ତା ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ ଘର ହେଲା। ଶମ୍ଭୁବାବୁ କରାଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ କାଠଗଣ୍ଡି ଜୁଆରରେ ଭାସିଗଲା। ହୃଦୟ ଆସି ତୁମର କପାଳ ଫଟା ଏହିସବୁ କହି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଦେଲା। କାପ୍ତେନ୍ ଶୁଣି କହିଲେ, ଯେତେ କାଠ ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ସେ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ସେଠାକୁ ଦିନେ ବର୍ଷା କାଳରେ ଠାକୁରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଏମିତି ବର୍ଷା ଯେ ଠାକୁର ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ହିଁ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ରହିଲେ। ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, କାଳୀଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନା? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିଛି। ପରେ କାଶୀର ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ମହିଳା ମୋତେ ସେ ଘରୁ ଡାକି ଆଣି নহବତ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେହ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ। ସେବା ଠିକ୍ ରୂପେ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ବହୁତ ଥର ଝାଡ଼ା ଯାଇ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଘା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କାଶୀ ଯାଇ ସେଇ ଝିଅଟିର ବହୁତ ଖୋଜ ଖବର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏହା ପରଥର ଅର୍ଥାତ୍ 4ର୍ଥ ଥର ତ ମୁଁ, ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଆହୁରି କିଏ କିଏ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲୁ। ତାରକେଶ୍ୱରରେ ଗତଥର ରୋଗ ବେଳେ ମାନସିକ କରିଥିବା ନଖ କେଶ ପକାଇ ଆସିଲି। ପ୍ରସନ୍ନ ଆମ ସହିତ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କଲିକତାରେ ତାଙ୍କ ବସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗିରିଶ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଘରେ ଉଠିଲୁ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହେବ। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଗଲୁ। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହୃଦୟ କ'ଣ ଭାବି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହିସବୁ କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା। ମୋ ମା ସେ କଥାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ସିଂହଡ଼ର ଲୋକ, ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ସିଂହଡ଼ର ଝିଅ। ତେଣୁ ହୃଦୟ ମାଙ୍କୁ ଆଦୌ ମାନ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ମୋ ମା କହିଲେ, ଚାଲ ଫେରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏଠାରେ କାହା ପାଖରେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଯିବି। ଠାକୁରେ ହୃଦୟର ଭୟରେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ନାହିଁ କିଛି ହିଁ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହିଦିନ ହିଁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ରାମଲାଲ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ନୌକା ଡାକିଦେଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ କହିଲି, ମା, ଯଦି କେବେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର ତେବେ ଆସିବି। ତାପରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅର ପାଦରେ ଫୁଲ ଦେବାରୁ ହୃଦୟ ସେଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା। ଜୁନ 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାମଲାଲ କାଳୀ ଘରର ସ୍ଥାୟୀ ପୂଜାରୀ ହେଲା। ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଭାବିଲା, ଆଉ କ'ଣ, ଏଥର ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଛି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେତେ ଖବର ନେଉନଥିଲା। ସେ ଭାବ ସମାଧି ହୋଇ ହୁଏତ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ମା କାଳୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଶୁଖିଯାଉଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର କଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଠାକୁର ପୁନଃ ପୁନଃ ମୋତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଖବର ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଯିଏ ବି ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଚାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କହି ପଠାଉଥିଲେ। କାମାରପୁକୁରର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇନ ଦ୍ୱାରା କହି ପଠାଇଲେ, ଏଠାରେ ମୋର କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରାମଲାଲ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିଛି। ଏବେ ମୋର ଆଉ ସେତେ ଖବର ରଖୁନାହିଁ। ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଡଲିରେ ହେଉ ପାଲିଙ୍କିରେ ହେଉ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ମୁଁ ଦେବି। ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହିସବୁ ଖବର ପାଇ ଶେଷରେ ଫେବୃଆରୀ କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 1882ରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରାସମଣୀ ଯେତେବେଳେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମା କହିଲେ, ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଓ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ରାସମଣୀଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କାଳୀଘାଟ ମା କାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଆଲୁଅ ପବନରେ ଲିଭିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ରାସମଣୀଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳୀଘାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ମଥୁର ବାବୁ ଯାନ ବଜାରରେ ମରିଥିଲେ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରମ୍ ପରମେଶମିଡ୍ୟମ୍ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।